اگر یہ چاہتے ہیں اللہ کی رضا، اگر یہ چاہتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو جائے، اگر یہ چاہتے ہیں اللہ ان سے محبت کرے، تو پہلے آپ کی اتباع کرے، پہلے آپ کے پیچھے چلے۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں، اللہ کے رسول سے محبت کے دعوے کرنے والوں، مجھے بتاؤ تم کتنی محبت کرتے ہو، مجھے بتاؤ تم کتنا پیار کرتے ہو، مجھے بتاؤ تم نے نبی کونین کا کلچر کہاں اپنایا ہے، مجھے بتاؤ نبی کونین کے طریقے پر تم کیسے چل رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ آج ہماری زندگیوں کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے امریکن کلچر اپنا لیا ہے، ہماری زندگیوں کا حال تو یہ ہے ہم نے انگریزوں کا کلچر اپنا لیا ہے۔ آج ہمارے بال دیکھو انگریزوں کے طریقے پر، آج ہمارے کپڑے دیکھو انگریزوں کے طریقے پر، آج ہمارا پہناوا دیکھو انگریزوں کے طریقے پر، آج ہمارا کھانا دیکھو انگریزوں کے طریقے پر۔ اگر ہمارے گھر میں شادیاں ہوتی ہیں تو ہم کھانا دیتے ہیں جس کو کھڑے ہو کر کھانا کہتے ہیں، اس کو بولا جاتا ہے یہ اسٹینڈرڈ کھانا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا یہ کلچر نبی کونین کا ہے؟ کیا یہ محبت نبی کونین کی ہے؟ کیا یہ راستہ نبی کونین کا ہے؟ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں، ابھی کچھ دن پہلے مفتی سلمان اظہری صاحب کو گرفتار کیا گیا۔ کیوں گرفتار کیا گیا تھا؟ اس لیے گرفتار کیا گیا تھا کہ مفتی سلمان اظہری صاحب نے نبی کونین کی ناموس پر پہرا دیا۔ جب بھی نبی کونین کو گالی دی گئی، جب بھی مذہب اسلام کو گالی دی گئی، جب بھی دین کو، مذہب اسلام کو اور مقدس دین کو گالی دی گئی، تو سلمان اظہری نے آگے آ کر کہا تھا تمہارے جبڑے کو کھینچنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ کچھ سال پہلے جب ایک دلی سے کھڑے ہو کر ایک نے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی اور قرآن کو جلانے کی بات کی تھی، تو یہی سلمان اظہری تھے جو میدان میں آ کر کہے تھے کہ ہے اگر تجھ میں دم تو بتا دے آگ میں کود کر کہ تو حق پر ہے یا میں حق پر ہوں، تیرا دین حق پر ہے یا ہمارا دین حق پر ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں، یہ سلمان اظہری ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، ہمارا کلچر انگریزی، ہمارا فیوچر انگریزی، ہم پہنتے انگریزی، کھاتے انگریزی، سب کچھ انگریزی طریقے پر کر رہے ہیں۔ ادھر مفتی سلمان اظہری نے جب نبی کونین کی ناموس پر پہرا دیا، جب ناموس رسالت پر پہرا دیا، تو کچھ لوگوں نے کہا مفتی صاحب کو ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، کچھ لوگوں نے کہا مفتی صاحب کو ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، کچھ لوگوں نے کہا مفتی صاحب نے ایسا کیوں بولا، کچھ لوگوں نے کہا مفتی صاحب کو ماحول دیکھنا چاہیے تھا، کچھ لوگوں نے کہا مفتی صاحب کو اپنی زبان پر قابو رکھنا چاہیے تھا۔ ہاں میں کہتا ہوں یہ ہندوستان ہے، ہر کسی کا دیش ہے، ہر کسی کو اس میں رہنے کا ادھیکار ہے، ہندوستان میں ہر کسی کو بات کرنے کا ادھیکار ہے۔ یہ ملک صرف ایک کمیونٹی کا نہیں، یہ ملک صرف ایک سمودائے کا نہیں، جتنا ملک ہندوؤں کا ہے اتنا ہی مسلمانوں کا ہے، جتنا مسلمانوں کا ہے اتنا ہی سکھوں کا ہے، جتنا سکھوں کا ہے اتنا ہی عیسائیوں کا ہے۔ یہ ملک ہندوستان ہے ہمارے خواجہ کا، یہ ملک ہندوستان ہے صابر کلیری کا، یہ ملک ہندوستان ہے وارث دیوا کا، یہ ملک ہندوستان ہے اللہ والوں کا۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں، ناموس رسالت پر پہرا دو، انگریزی کلچر چھوڑو، ناموس رسالت پر پہرا دو، امریکن کلچر چھوڑو، نبی کونین کے راستے پر چلو، امریکن کلچر چھوڑ دو، نبی کونین کا راستہ اپناؤ، انگریزوں کا طریقہ چھوڑ دو، انگریزوں کے طریقے پر بال رکھنا چھوڑ دو، انگریزوں کے طریقے پر کپڑا پہننا چھوڑ دو، انگریزوں کے طریقے پر کھانا چھوڑ دو، انگریزوں کے طریقے پر شادیاں کرنا چھوڑ دو۔ پھر تم دیکھو زمانے میں کیسے سرخ رو ہوتے ہوئے نظر آؤ گے، پھر تم دیکھو زمانہ تمہارے آگے کیسے جھکتا ہوا نظر آئے گا۔ کیا تم نہیں جانتے حضرت حنظلہ کو، ایک صحابی رسول ہیں، نبی کونین سے کتنی محبت کرتے تھے، نبی کونین سے کتنا پیار کرتے تھے۔ حضرت حنظلہ ابھی نئی شادی ہوئی تھی، شادی کی پہلی رات تھی۔ اللہ اکبر، یہ وہ رات تھی جس رات کا انسان انتظار کرتا ہے۔ اس رات میں اللہ پاک رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس رات میں دو جسموں کا ملن ہوتا ہے، اس رات میں اللہ پاک برکتیں نازل فرماتا ہے، اس رات میں اللہ کی رحمتیں اس گھر پر نازل ہوتی ہیں جس گھر میں شادی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت حنظلہ کی پہلی رات تھی، حضرت حنظلہ اپنی بیوی کے پاس تھے، اللہ اکبر، حالت جنابت میں تھے۔ ادھر اعلان ہو گیا، حضرت بلال نے اعلان کر دیا ہے کوئی جنگ میں جانے والا؟ اللہ کے رسول نے حکم فرمایا ہے اگر کوئی جنگ میں جانا چاہتا ہے تو ہمارے ساتھ جنگ میں چلے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا حنظلہ تیرے مقدر پر قربان، حنظلہ تیرے نصیبے پر قربان، کیا شان ہے حضرت حنظلہ کی۔ اپنی بیوی کے پاس تھے، حالت جنابت میں تھے، اپنی بیوی کو چھوڑ دیا۔ اپنی بیوی کو چھوڑنے کے بعد کہا میری بیوی اجازت دو، مجھے کہیں جانا ہے۔ آپ کی بیوی نے کہا میرے شوہر کیا مجھ سے غلطی ہو گئی، کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی، اگر کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دیں، کیا کہیں اور جا رہے ہیں؟ حضرت حنظلہ نے کہا ہاں مجھے کہیں اور جانا ہے۔ شوہر مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے جو پہلی رات میں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اس رات میں تو ملن کی رات ہوتی ہے، یہ محبت کی رات ہوتی ہے، یہ عشق و پیار کی رات ہوتی ہے، اور آپ اس رات میں مجھے چھوڑ کر جانا چاہ رہے ہو، کیا کرو گے مجھے چھوڑ کر؟ حضرت حنظلہ نے کہا کسی نے بلایا ہے تو جانا پڑے گا۔ حضرت حنظلہ کی بیوی نے کہا کیا مجھ سے بھی زیادہ پیارا کوئی ہے، کیا مجھ سے بھی زیادہ حسین و جمیل کوئی ہے، کیا مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت کوئی ہے جس نے آپ کو بلایا ہے؟ حضرت حنظلہ نے کہا ہاں میری بیوی ہے تم سے پیارا کوئی، ہے تم
तुमसे अच्छा कोई है, तुमसे खूबसूरत कोई जिसने मुझे बुलाया है और मुझे जाना पड़ेगा। आपकी बीबी ने कहा हुजूर बिल्कुल जाने दूंगी, लेकिन उसका नाम तो बता दो, मुझसे प्यारा कौन है जिससे मुझसे भी ज्यादा आप मोहब्बत करते हैं, मुझसे भी ज्यादा प्यार करते हैं? कौन इतना खूबसूरत है, कौन इतना हसीन और जमील है, कौन इतना मुकद्दर वाला है, कौन इतना नसीबे वाला है जिससे हंजला प्यार करता है? जरा उसको नाम तो बताओ, जरा उसका नाम तो बताओ जिसके लिए आज आप मुझे छोड़कर जा रहे हो। हजरत हंजला ने कहा मेरी बीबी, उसका नाम सुनना चाहती हो तो सुनो। हजरत हंजला की बीबी ने कहा हुजूर जरा नाम तो बताइए। हजरत हंजला ने कहा नबी कौनैन का बुलावा आया है, प्यारे आका ने बुलाया है, मोहम्मद अरबी ने बुलाया है, रसूल कायनात ने बुलाया है, और जब उन्होंने बुलाया है तो मुझे जाना पड़ेगा, जब उन्होंने बुलाया है तो लब्बैक क्या रसूल अल्लाह कहना पड़ेगा। हजरत हंजला की बीबी ने जब इतना सुना कि नबी कौनैन का पैगाम आया है, नबी कौनैन का हुक्म आया है, तो हजरत हंजला की बीबी ने कहा ठीक है आप जाइए, इसलिए कि नबी कौनैन ने बुलाया है। तो एक हंजला तो क्या मैं एक हंजला तो क्या, हंजला के साथ मैं भी कुर्बान होने की ताकत रखती हूँ। जब नबी कौनैन का बुलावा आया है तो बिला शुबा आप जाइए, बिला झिझक जाइए और नबी कौनैन की बात पर लब्बैक कहते हुए जाइए। हजरत हंजला ने कहा मेरी बीबी मुझे माफ कर देना, ऐसी रात में तुमको छोड़ना पड़ रहा है। हजरत हंजला की बीबी ने कहा हुजूर माफी की क्या बात है, अरे नबी कौनैन ने बुलाया है, उन पर तो खानदान कुर्बान है, उन पर तो जाने कुर्बान है, उन पर तो सब कुछ कुर्बान है, शौहर भी कुर्बान कर दूंगी, खुद भी कुर्बान हो जाऊंगी, बाबा को भी कुर्बान कर दूंगी, माँ को भी कुर्बान कर दूंगी, उन पर तो सब कुछ कुर्बान करने की ताकत रखती हूँ। नबी कौनैन ने बुलाया है, आप जाइए, बिला शुबा जाइए, बिला झिझक जाइए, बिला तकल्लुफ जाइए। हजरत हंजला ने कहा मेरी बीबी माफ करना। हजरत हंजला की बीबी कहने लगी मैं तो खुश हूँ हुजूर जब आप जंग पर जाओगे नबी कौनैन की बात पर, और जब जंग पर जाओगे, जंग पर जाने के बाद अगर आप शहीद हो गए तो मैं खुश नसीब हूँ कि शहीद की बीवी कहलाऊंगी, और अगर आप जंग से वापस आ गए तो मैं खुश नसीब हूँ, मैं गाजी की बीवी कहलाऊंगी। अगर आप शहीद हुए तो शहीद की बीवी कहलाऊंगी, और वापस आ गए तो गाजी की बीवी कहलाऊंगी। यह हजरत हंजला नबी कौनैन से ऐसी ऐसी मोहब्बत करने वाले, और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने भी यही पैगाम दिया कि जिंदगी भर जब तक जिंदा रहो, ताजी शरिया की जुबान में कहते रहो, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वालों, हजरत हंजला लब्बैक कहते हुए जंग में चले गए। अल्लाह अल्लाह, जब ये जंग में गए, अल्लाह अकबर, अब जंग चालू हो गई। जब सब जंग लड़ने लगे, हजरत हंजला भी लड़ रहे थे, मेरे आका मुस्कुरा रहे थे हजरत हंजला को देखकर, आका प्यार कर रहे थे हजरत हंजला को देखकर। आका क्या मुस्कुराए, सैयदुल फौसा आका क्या मुस्कुराए, पूरी कायनात मुस्कुराने लगी। आका क्या मुस्कुराए, पूरी कायनात का जर्रा जर्रा मुस्कुराने लगा, कायनात का खित्ता खित्ता मुस्कुराने लगा। अल्लाह अकबर, मेरे आका क्या मुस्कुराए, कायनात मुस्कुराने लगी। मेरे आका मुस्कुरा रहे थे और अपने सहाबा से कह रहे थे ओ मेरे सहाबा जरा देखो तो सही मेरा हंजला कैसे लड़ रहा है, मेरे सहाबा जरा देखो तो सही मेरा हंजला कैसे दुश्मनों से मुकाबला कर रहा है, मेरे सहाबा जरा देखो तो सही मेरे हंजला ने कैसे दुश्मनों की गर्दनें काटी हैं। ये हजरत हंजला लड़ाई कर रहे थे, हजरत हंजला जंग कर रहे थे। अचानक क्या हुआ, जब सब शहीद हो गए, हजरत हंजला भी शहीद हो गए, कुछ सहाबी से मेरे आका ने इरशाद फरमाया जाओ हंजला को देखो, हंजला कहां पर है। कुछ सहाबा गए हजरत हंजला को देखने, हजरत हंजला को देखने गए। जाने के बाद फिर वापस आए और उसकी या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी वाबी सरकार, हजरत हंजला शहीद हो गए लेकिन हजरत हंजला मिल नहीं रहे। अल्लाह अकबर, इतने में मेरे आका ने आसमान की तरफ देखा और आसमान की तरफ देखकर मेरे आका मुस्कुराने लगे। अल्लाह अकबर, सहाबा इकराम ने अर्ज की या रसूल अल्लाह आसमान की तरफ क्यों देख रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, आसमान से पानी के चंद कतरे टपक रहे थे। मेरे आका ने कहा क्या तुम्हें पता भी है मेरा हंजला कहाँ है, क्या तुम्हें पता भी है मेरे हंजला को कौन ले गया है, क्या तुम्हें पता भी है हंजला क्या कर रहा है। सहाबा इकराम ने अर्ज की या रसूल अल्लाह आप बता दे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया हंजला शहीद हो गया था तो हंजला को फरिश्ते आसमान पर ले गए और आसमान पर ले जाने के बाद हंजला को फरिश्तों ने गुस्ल दिया है, हंजला को फरिश्तों ने गुस्ल दिया है। अल्लाह अकबर, हंजला को गुस्ल फरिश्ते दे रहे हैं और फरिश्ते देकर ला रहे हैं। अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वालों, सहाबा इकराम ने अर्ज की या रसूल अल्लाह इतने शहीद हुए किसी को गुस्ल नहीं दिया, इतनी गर्दनें कटी किसी को गुस्ल नहीं दिया, लेकिन हंजला को गुस्ल क्यों दिया फरिश्तों ने। हंजला को गुस्ल देने की वजह क्या है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया हंजला को गुस्ल देने की वजह इसलिए है कि हंजला हालत जनाबत में
تھا, अपनी बीबी के साथ हालत जनाबत में था. आज पहली रात थी हंजला की शादी की, आज उसकी शादी हुई थी और पहली रात थी. लेकिन हंजला ने जब ऐलान सुना कि मेरे नबी ने मुझे बुलाया है, तो हंजला ने अपनी बीबी को छोड़कर बल्कि हालत जनाबत में गुस्ल भी नहीं किया और कुर्बान होने आ गया और जंग करने आ. हंजला की यादा इतनी पसंद आई और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को गुस्ल दिया. और फरिश्तों जाओ जाओ तो जरा मेरे महबूब का महबूब जंग कर रहा है, मेरे महबूब का प्यारा शहीद हो गया है. और फरिश्तों जाओ तो जरा उसको आसमान पर लेकर आओ और अपने नूरी हाथों से उसको गुस्ल दो, अपने नूरी हाथों से उसको गुस्ल दो. नूरी मखलूक हंजला को ले गई, ले जाने के बाद गुस्ल किया. इश्क तेरे सदके जलने से छुट्टे सस्ते, वो आग बुझा देगी जो आग लगाई है. क्या मोहब्बत है हंजला की नबी कौनैन से, क्या प्यार है हजरत हंजला का नबी कौनैन से. आका ने फरमाया इसीलिए हंजला हालत जनाबत में थे, फरिश्ते हंजला को गुस्ल देकर वापस ला रहे हैं. अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वालों, जो नबी का हो जाता दुनिया उसकी हो जाती, जो नबी का नहीं होता दुनिया उसकी नहीं होती, आखिरत भी उसकी नहीं होती. ताज शरिया बद्र तरीका ने कहा था मुस्तफाए जाते यक्का या आप हैं, यकीन जिसको एक बनाया आप हैं, आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं. मोहब्बत करो सरकार से, इश्क करो सरकार से, अपनी जिंदगी का एक तरीका बना लो. जब तक जियो नबी की मोहब्बत में जियो, जब तक जिंदा रहो नबी की मोहब्बत में जिंदा रहो. इसलिए कि नबी ही की मोहब्बत है जो हर जगह कामयाब कर सकती है, नबी ही का प्यार है जो दुनिया व आखिरत में कामयाबी दिला सकता है. वरना हम किस काम के हैं, नेकियां हमारे पास नहीं, नेकियों का पल्ला हमारा हल्का हो गया है, नेकियां हमारे पास नहीं. अल्लाह अकबर, हरामकारी बदकारी मक्कारी में मुब्तला होते हुए नजर आ रहे हैं. एक इश्क मुस्तफ़ा है जिसके सदके बच जाएंगे, एक इश्क मुस्तफ़ा है जिसके सदके जिंदगियां बच जाएंगी, वरना कुछ हमारे पास नहीं है. यही मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने नबी कौनैन की नामूस पर पहरा दिया. आज आप जेल के अंदर हैं तो जेल जाना भी अल्लाह वालों की सुन्नत है. इमाम आजम भी जेल गए थे, जेल जाना भी अल्लाह वालों की सुन्नत है. और सलमान अजहरी ने नबी की मोहब्बत, नबी से मोहब्बत करके ताजुश शरिया के हुक्म पर अमल करते हुए अल्लाह अकबर बता दिया कि वाकई मैं आशिक रसूल हूँ, नबी से मोहब्बत करने वाला हूँ, नबी से प्यार करने वाला हूँ. अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है मौला ताला मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और हम सबको इश्क मुस्तफ़ा में जिंदगी गुजारने की और जिंदगी बसर करने की तौफीक रफीक अता फरमाए. अपनी जिंदगियों का ये टाइटल बना लो, अपनी जिंदगियों का ये हाल बना लो और वो इश्क अपने अंदर ले आओ कि दुनिया कहने पर मजबूर हो जाए ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, वो आग बुझा देगी जो आग लगाई.